We are looking about our chapter number 16, heredity and variation. In last video we have seen about Mendel's experiment, monohybrid, dihybrid and genetic disorders. We are looking about now genetic disorders. Genetic disorders. These are genetic disorders. Genetic disorders. जनुकीय विकृती त्याच्यामध्ये पहिले आहे डाउन सिंड्रोम, दुसरे आहे टर्नर सिंड्रोम, तिसरे आहे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. नाउ व्हाट आर actual condition here we have to study about it. So first down syndrome, that is 46 plus 1, trisomy of 21st chromosome, 46 plus 1. That is one chromosome is additional at 21st chromosome number. म्हणजे एक गुणसूत्र 21व्या जोडीमध्ये आगाव आहे, जास्त आहे. सो दिस इज अ डाउन सिंड्रोम. याला मराठीमध्ये मंगोलिकता असं म्हणतात. तर काय हे मेंटल रिटार्डेशन इज द मोस्ट प्रॉमिनंट कॅरेक्टरिस्टिक. मेंदूची वाढ कमी होणे. देन अदर सिम्पटम्स इन्क्लुडेड शॉर्ट हाईट, कमी उंची, शॉर्ट वाइड नेक, आखूड मान, फ्लॅट नोज, चपटे नाक, शॉर्ट फिंगर्स, आखूड बोट. देन scanty hair, viral case, single horizontal crease on palm, तळहातावर एकच रेषा असते. and it's about expectancy of about year 16 to 20 years. 16 ते 20 एवढंच वय या प्रकारे जन्मलेल्या मुलाचं असू शकतं. दिस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर. Go to page number 189 and read about extra information from this chapter. Then second, Turner syndrome. Here 44 plus X. 44 plus X. 44 plus X. That is, we have know about genetic mutation. We have know about genetic numbers in human being. There are 23 pairs. That is 46 chromosomes are there. But here, when a new infant, new offspring is born, and this disorder, there is 44 plus X combination of chromosome there. 44 and X ज्यादा है. So X chromosome is here. Turner syndrome or 44 plus X arises due to either inheritance of only one X chromosome from parents or due to inactivation of the gender related part of X chromosomes. Instead of 44 plus XX, म्हणजे इथं कसं पाहिजे होतं 44 + 246, 44 अधिक X असं स्थिती पाहिजे होती. पण ती स्थिती कशी झाली याप्रमाणे. दॅट इज वन ऑफ लेस X chromosome is there and this genetic disorders arises due to this less proportion. मग इथं काय घडतंय? That is, animal children due to improved growth of the reproductive organs. Reproductive organs growth होत नाही. Such women are sterile. This is related with women. This is related with women. म्हणजे अविकसित ज्या स्त्रीला मूलबाळ न होणे असं म्हणतो. दॅट इज द प्रॉब्लेम ऑफ दिस टर्नर सिंड्रोम.
Then Klinefelter syndrome. This is related with men. This is related with men. This order arises in men. This is related with men. And this is a 44 plus XXY. XYY. Sorry, XXY. That is one X is extra here. Number of chromosome 44 अधिक XY पाहिजे. 44 अधिक XY पाहिजे. There XXY. That is X is additional there. And it is a genetic disorder in especially men. This disorder arises in men due to abnormalities like sex chromosomes. In this disorder men have extra X chromosome. माणसाकडे पुरुषाकडे एक जागाचं X chromosome स्थित असते. So this type of man is a sterile, like this. Sterile man. Sterile, that is अविकसित स्त्री किंवा अविकसित पुरुष. अशा तऱ्हेचे हे disorders आहेत. Go to page number 189 and read it and write down in your notebook. This is important for notification, asking the questions on that point. Write about Turner syndrome, write about Klinefelter syndrome. What are the disorders? Actually, त्या पानावर जावा आणि वाचा, लिहून काढा. Diseases occur due to mutation in single gene. आता आणखी काही डिसऑर्डर्स आहेत. त्याच्यामध्ये अल्बिनिझम 1, अल्बिनिझम वर्णहीनता. दुसरा आहे सिकल सेल ॲनिमिया. सिकल सेल ॲनिमिया ही आहे दात्रपेशी पांडुरोग, म्हणजे आपल्या रक्तातल्या ब्लड कॉर्पस्कल्स आहेत तांबड्या, त्या बायकॉन्केव्ह आकाराच्या असतात, त्या अधिक वक्र होतात, कॉन्केव्ह होतात. वर्ण इथं आहे सांगितलेलं आहे पान नंबर 190 वर. अल्बिनिझम, सिकल सेल ॲनिमिया. These are the two diseases occurring due to mutation, परिवर्तन in single gene, monogenic disorders असं म्हणतात. एक जनुकीय विकृती. सिकल सेल ॲनिमिया, सिस्टिक फायब्रोसिस, अल्बिनिझम, हिमोफिलिया, नाईट ब्लाइंडनेस, रातांधळेपणा वगैरे यासारखे जे रोग आहेत हे मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स आहेत. अल्बिनिझम वर्णहीनता, चेहरा पांढरा फटक किंवा केस पिवळसर पांढरट होणे वगैरे यासारख्या क्रिया. तांबूस रंगाचे डोळे, अल्बिनिझम. This is a genetic disorder. Our eyes, skin and hair have color due to the brown pigment, melanin. आपल्याला माहिती आहे आपल्या शरीरातल्या मेलॅनिन रंगद्रव्यामुळे आपल्याला या रंगद्रव्यामुळे आपल्याला केसाला काळा रंग येणे किंवा डोळ्यांना काळा रंग येणे हे प्राप्त होतं. बट दिस इज ॲब्सेंट इन दिस टाइप ऑफ डिसीज. द स्किन बिकम्स पेल, हेअर आर व्हाईट, त्वचा पांढरी पडणे, फिक्की पडणे किंवा केस पांढरे होणे. युजली पिंक ड्यू टू ॲब्सेन्स ऑफ मेलॅनिन पिगमेंट. आपल्या डोळ्यातल्या रेटिनामध्ये काळा रंग नसणे, तांबूस रंग दिसणे, ह्या क्रिया इथं घडतात. दुसरा आहे सिकल सेल ॲनिमिया. नॉर्मल हिमोग्लोबिन हॅज ग्लुटॅमिक ॲसिड. आपल्या शरीरामध्ये जे हिमोग्लोबिन असतं त्याच्यामध्ये ग्लुटॅमिक ॲसिड असते, ग्लुटॅमिक. बट ॲब्सेन्स ऑफ ग्लुटॅमिक ॲसिड, erythrocytes, that is blood corpuscles, that is red blood corpuscles. There is a व्हॅलिन नावाचं दुसरं संप्रेरक केमिकल त्याच्यात मिसळलं जातं आणि जो युजली सर्वसामान्यपणे बायकॉन्केव्ह आकाराच्या अशा असणाऱ्या ज्या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आहेत साधारणपणे
अशा असणाऱ्या तांबड्या पेशी अशा वेळ्यासारख्या वाकड्या होतात, वक्र होतात. So this is a very dangerous disease regarding about genetic disorders and especially monogenic disorders. तर इथे म्हटलं इन दिस कंडिशन, या स्थितीमध्ये इन दिस कंडिशन क्लम्पिंग अँड देअर बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स ऑकर मोस्ट ऑफन. नेहमीच या रोगामुळे रक्तामध्ये तांबड्या पेशीच्या रचनेमध्ये फरक पडतो. ॲज अ रिझल्ट याचा परिणाम म्हणून ब्लड व्हेसल्स आर ऑब्स्ट्रक्टेड, रक्तवाहिन्या गोठतात, संकुचित होतात. ब्रेन, लंग्स, किडनीज, जीन्स ड्युरिंग कन्सेप्शन, ब्रेन, लंग, किडनीज हे डॅमेज होऊ शकतं. if the father and mother are both affected by sickle cell anemia or they are carriers of this disorders, their offsprings are likely to suffer from this disease. आई वडिलांना किंवा माता पितामध्ये हा रोग असेल तर हा रोग असाच हेरिडिटीने पुढच्या पिढीमध्ये संक्रमित होतो. तर अशा तऱ्हेने हे वाचा. इथं अधिक माहिती आहे बघा. ज्या रुग्णाला सिकल सेल ॲनिमिया होतोय त्या मुलाचा हात पान नंबर 191 वर ती माहिती अधिक आहे. कॅरियर्स आणि डिसीज अफेक्टेड जे आहे त्याची माहिती संपूर्ण इथं आहे. पाठीमागील पानावर पान नंबर 192 वर मायटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स, त्यानंतर डिसऑर्डर्स ड्यू टू म्युटेशन इन मल्टिपल जीन्स, पॉलिजेनिक डिसऑर्डर्स हा भाग आहे. आणि इंटररिलेशन बिटवीन टोबॅको ॲडिक्शन अँड कॅन्सर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, पेशीची अनियंत्रित वाढ तंबाखू चेविंगमुळं किंवा सिगारेट स्मोकिंगमुळं होते, ही माहिती आहे. निकोटीन मुळे तंबाखूत असणाऱ्या निकोटीनमुळे कॅन्सर होतो वगैरे ही जी माहिती आहे. गो टू पेज नंबर 192 and read about this and write the exercise from this lesson. So go to that page and read and note down the points which are important for examination.